What is object? The object means a real world entity such as pen, chair, table, computer, watch, etc. Means the objects are the object means real world entity which is exist in the real world, like a student. That student is an object that has some properties and some behavior. And object oriented programming is to methodology to design program or using class and object, okay. Methodologies is creating object and class. It is simplify software development maintenance by the provide some concept. The object oriented programming has some concept. The some concept, what is the concept? The object oriented programming some concept is object, class, inheritance, polymorphism, abstraction, and encapsulations. What is object? Object is a real entity things. What is class? Class is a blueprint of an object. What is inheritance? Inheritance is a process to inherit the properties of other object. That is the parent-child relationship. What is polymorphism? Polymorphism is a called one name but different behavior, that is called polymorphism. What is abstraction? Abstraction means the hiding the details from the user. What is encapsulation? The binding the data and associated the method or behavior into one single unit. It is called encapsulations, okay. The object encapsulation. Apart from this concept, there are some other terms to use the object-oriented designing: coupling, cohesion, association, aggregation, and compositions. Right? Next slide. What is object? Object. The object-oriented programming. The structure is last is the smallest element is the object, then the class, then the inheritance, then polymorphism, then abstraction, then encapsulations. Right now, the object. What is object? An entity that has the state and behavior is known as object. For example, a chair, pen, table, keyboard, bike, etc. It can physical or logical. An object can be defined as an instant of class. An object is defined as an instant of class. An object content an address and takes up some space into memory. And object communication without knowing the details each other data or code. They are necessary things. Type message accept. Like a person or like a student is an object. Like student is an object that have the properties or state. What is the state of the student? The state of the student is a name, roll number, and address, or stream, or yeah, that is the state of the object. And behavior, what is the behavior of an object or student? The behavior of an student is a take an exam, okay, join the class. That is the behavior of an object student, or participate any event. That is the behavior of an object, okay. Example, a dog has a dog because a dog as an object because it is state like color, name, breed, etc. And as well as behavior like train, eating, breaking, etc. Okay. Next, what is class? A class is a collection of object is called class. Class is a collection of object. The collection of all object is called class. Or a class can be defined a blueprint from which can you create individual object. So something we write in the procedural language structure. Structure isn't the lower version of class. Okay, class does not consume any space.
What is inheritance? When one object acquires all the properties and behavior from the parent object, it is known as inheritance. When one object is acquire means now all the properties and behavior of the parent object, it is known as inheritance. It is provide code reusability. It is used to achieve runtime polymorphism. What is polymorphism? If one task is performed a different way, it is known as polymorphism. Like a carbon is defined a polymer polymer entity, that is carbon is right, diamond, and coal is now another different properties there are. So one name but different operation is called the polymorphisms. Okay. Abstraction hiding the internal details and show the functionality is known as abstraction. For the example, phone call, we do not know the internal process. That is the called abstraction. Okay. When we call the phone call, when we call anybody to take the information, that we do not know the internal process of the phone call, that is hiding the internal process. Or banking sector, hidden the internal process, that is hiding the or abstraction. Encapsulation, binding or wrapping a code and data together into single unit in known as encapsulation. For example, encapsulated web wrapper with the different medicine. Different medicine is wrapper. Medicine is wrappered by a wrapper, but there are different component are there. So that is encapsulation. Capsules like a encapsulations. Okay. Next. Coupling refer to the knowledge or information or dependency of another class. Coupling refer to knowledge or information or dependency on another class. If you call the another class in your class, that is coupling. That is called coupling. Or if one object is acquire another object, that is called coupling. Cohesion is referred to the level of component which is perform single well-defined tasks. That is single well-defined tasks. That is IO operation. That is cohesion. Association is a represent the relationship between object. Association is the represent the relationship between the object, that is object one to one, one to many, and many to one, and many to many. That one to one, like one to one means you face the one to one. Suppose your roll number and name is one to one relationships. One to many means your class, you is a student now, like now student, and many teachers are class taken class, that is one to many. And many to one means many many teachers taken class in one student, that is many to one. Okay. And many to many, like many there are many to many means there are some pupil are attached to some other pupils, that is many to many. Let's understand the relationship in real time example. For example, one country have one prime minister, that is one to one relationship. And one prime minister can have many minister, that is one to many minister. Like our India countries, one prime minister is Narendra Modi, and prime minister have many minister, that is finance minister, rail minister, etc. And also many MP can have one, many MP can have one prime minister, that is many MP, right? Finance minister, that is the many MPs there are
MP and Prime Minister is also one, right? And many to many and many mentors can have the departments. Many mentors can have department. Association is that. Aggregation is the way to achieve association. Aggregation represents the relationship where one object content the other object as a part of state. That is, aggregation is like a inheritance or is a relationship. Is a relationship like rectangle is a shape, that is the aggregation. What is the aggregation? Is a relationship, the shape, rectangle is a shape, okay. And person is a student, that is the is a relationship. Composition. The composition is also a way to achieve association, and composition represent the relationship where one object content other object as a part of its state. One object content the other object part of state. There is a strong relation between content and the dependent object. It is state where the content object do not have independent exist. If you delete parent object, all the child object are deleted automatically. That composition is related to composition is represent relationship where one object content other object. Like shape is a one parent object, and rectangle, circle, oval is a child 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 of the parent's shape. If you delete the shape, that is the child, the rectangle, oval and square and circle are also deleted automatically, okay. That is called composition. Right now, advantage of the oops over the procedural language. We know the procedural language. What is the procedural language? Procedural language, we know the in previous semester, that is C is an procedural language. The what is the benefit of C? What is the benefit of object oriented language? The object advantage over the oops over the procedural oriented programming language. Oops make the development and maintenance easier. Oops make the development and maintenance easier. Whereas a procedure oriented language, it is not easy to manage if code goes through the project size is increased. If project size is increased, then the procedural language have to problem, but oops can easier maintenance, okay. Oops provide data hiding where the procedural language global data and access from the others. Oops provides the ability to simulate real world event much more effective. We can provide the solution of real world problem. If you are using the object oriented, the object oops provide the simulating the real world entity, and we can do with the real world entity, but procedural language cannot do with the real world entities as fast as oops, okay. What is the difference between object oriented language and object oriented language? Object based programming are also follows the all the features of the object except inheritance. JavaScript, VB script are example of object oriented language, right? Now I can go to the question answer section, okay. Any question? কারোর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে কর, আমি এখন পরের টপিকে যাওয়ার আগে এটা কোশ্চেনের অ্যান্সারটা দিতে যাই, মানে দিয়ে দেবো। কিছু বুঝতে পারিসনি, রাইট, ঠিক আছে, ওকে। তারপরে দেন কিছু বুঝতে পারিসনি একজন বলেছিস, আর আমি এবার বলছি কিছু বুঝতে পারিস না।
ওকে, ব্যাপারটা এবার আমি একটু জাস্ট অন্যভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি, হ্যাঁ, যেটুকুনি বুঝতে পেরেছিস তার মধ্যে থেকে আমি অন্যরকম ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি, একটু বোঝার চেষ্টা কর। আর একবার আমি স্লাইডে চলে যাচ্ছি, রাইট? স্লাইডটা থাকুক, না স্লাইডটা না গেলে থাকলেও হবে, স্লাইড থাকুক, ঠিক আছে, আমি স্লাইডে চলে যাচ্ছি, এবার ব্যাপারটা বুঝবি। হোয়াট ইজ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং? অবজেক্টটা কি? আমরা সি বা সি প্লাস প্লাসে সিতে আমরা পড়ে এসেছি যে প্রসিডিউরাল ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্রাকচার দিয়ে, রাইট? লাস্টে আমরা পড়েছিলাম স্ট্রাকচার। স্ট্রাকচারটা কি? স্ট্রাকচার হচ্ছে ইউজার ডিফাইন্ড ডেটা টাইপ। আমরা যে কোনো একটা ইউজার ডিফাইন্ড ডেটা টাইপ যদি তৈরি করি, সেই ডেটা টাইপের দিয়ে আমরা ডেটাকে তৈরি করে নিয়ে আমরা কাজ করাতে পারি, তার মধ্যে অনেকগুলো ডেটা দিতে পারি। যেমন আমি সাপোজ ধরে নিলাম একটা স্টুডেন্ট বলে একটা ডেটা তৈরি করলাম, সেই স্টুডেন্ট বলে ডেটাটা তার মধ্যে নাম, রোল নাম্বার এক্সেট্রা দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? আমরা স্ট্রাকচার দেখেছিলাম সবাই, তোরা যদি না পড়ে থাকিস তাহলে স্ট্রাকচার তো বুঝতে পারছিস না, ঠিক আছে? সেই স্ট্রাকচার আমরা দেখেছিলাম, সেই স্ট্রাকচারে আমরা বুঝেছিলাম যে স্ট্রাকচার হচ্ছে একটা ইউজার ডিফাইন ডেটা টাইপ। তার মধ্যে থেকে আমরা ডেটাকে দিতাম এবং ডেটা নিয়ে নিতাম, এবং ইন্টিজার, সেখানে বিভিন্ন রকমের ডেটা টাইপ আছে, যেমন স্ট্রাকচারও একটা বিভিন্ন রকমের ডেটা টাইপের মধ্যে আছে, ঠিক আছে? এবার অবজেক্টটা কি না, অবজেক্ট হচ্ছে একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড এন্টিটি। মানে সাপোজ ধর আমরা একটা স্টুডেন্ট অথবা আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, রাইট? যদি আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাবি, যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট 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 এক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট একটা অবজেক্ট, রাইট? সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে কি আছে না, আমাদের ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের নাম্বার আছে, তার ইনফরমেশন আছে, রাইট? কত টাকা ব্যালেন্স আছে সেটা আছে, ডেবিট কত হলো, ক্রেডিট কত হলো, সমস্ত কিছু আমরা ব্যাংকের থেকে বুঝতে পারি। অথবা স্টুডেন্টই যদি আমরা একটা অবজেক্ট ধরি, সেই অবজেক্টটা স্টুডেন্ট যদি আমরা একটা অবজেক্ট ধরি, স্টুডেন্টটা কি হচ্ছে না, স্টুডেন্টটা একটা অবজেক্ট, রাইট? সেই স্টুডেন্টের নাম আছে, রোল নাম্বার আছে, অর্থাৎ স্টেট আছে না, অবজেক্টের সবসময় স্টেট থাকে, নাম আছে, রোল নাম্বার আছে, ঠিক আছে, এবং তার অ্যাড্রেস আছে আমাদের কাছে, এবং ফোন নাম্বার আছে, তার জন্য আমরা সবার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারছি। আচ্ছা, এবার বিহেভিয়ারটা কি? বিহেভিয়ার মানে হচ্ছে তার কি করছে। মানে আমি এখন যদি বলি যে তোরা সবাই অনলাইন ক্লাস করছিস, দ্যাট ইজ দ্য বিহেভিয়ার। এটা হচ্ছে একটা বিহেভিয়ার। এই বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ হচ্ছে, আমরা ক্লাস করতাম আগে, এখন আবার ক্লাস করছি। তার মানে ক্লাস করতাম কোথায় গিয়ে না, ক্লাসে, কলেজে গিয়ে ক্লাস করতাম, এন্ড এখন ক্লাস করছি, একই কিন্তু ব্যাপার, কিন্তু একই বিহেভিয়ার, ক্লাস করছি এখন, কোথায় ক্লাস করছি না, অনলাইনে ক্লাস করছি। দ্যাট ইজ পলিমরফিজম, একই নাম বাট ডিফারেন্ট ভাবে অপারেশন হচ্ছে, বোঝা গেছে? দ্যাট ইজ পলিমরফিজম। আচ্ছা, এবার ইনহেরিটেন্সে আছি, তাই ইনহেরিটেন্সটা কি না, ইনহেরিটেন্স হচ্ছে গিয়ে অ্যাকোয়ার করবে দ্য চাইল্ড প্রপার্টিজ, মানে চাইল্ড অ্যাকোয়ার করবে প্যারেন্ট প্রপার্টিজ। আমাদের সবারই প্যারেন্টস আছে, প্যারেন্টের কাছ থেকে আমরা সবাই সান নেম পেয়ে থাকি, রাইট? তো সান নেমটা হচ্ছে আমাদের প্যারেন্ট প্রপার্টিজ, প্যারেন্ট প্রপার্টিজ আমরা পেয়েছি। প্যারেন্টের কিছু বিহেভিয়ারও আমরা পেয়ে থাকি, রাইট? প্যারেন্টস এর কিছু বিহেভিয়ারও আমরা পেয়ে থাকি, যা যা বিহেভিয়ার পাই সেটাই আমরা পেয়ে থাকি। অ্যাবস্ট্রাকশন মানে আমাদের সবার লাইফে আমরা যদি আমরা নিজেরাই একটা অবজেক্ট হই, আমরা সবসময় কিছু না কিছু হিডেন করে রাখি, যে নিজের কাছে সেটা প্রপার্টিজ, অর্থাৎ সেটা নিজের প্রাইভেট প্রপার্টিজ, আমি কাউকে জানাবো না, দ্যাট ইজ প্রাইভেট প্রপার্টি। এই সমস্ত কে একসঙ্গে করে যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে কি এনক্যাপসুলেশন। বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? ক্লিয়ার হলো আমি যা বললাম এতক্ষণে? হ্যাঁ, ইনহেরিটেন্সটা আরেকবার বলবেন। আচ্ছা, আমি বলছি ইনহেরিটেন্স, আমি আরেকবার বলবো কি, আমি ইনহেরিটেন্স একটা চ্যাপ্টারেই আছে, ওটা ইনহেরিটেন্স যখন পড়াবো তখন আমি আরো ভালোভাবে পড়াবো। তাও আমি এখন বলছি ইনহেরিটেন্সটা কি, না বললে ইন্টারেস্ট পাবি না। ইনহেরিটেন্সটা কি এন্ড কোড রিউজেবিলিটিটা কি, সেটা আমাকে জানতে হবে। ইনহেরিটেন্স হচ্ছে গিয়ে, ধর আমার প্যারেন্টস এর থেকে আমি কি পেয়েছি না, আমার প্যারেন্টস এর থেকে আমি টাইটেল পেয়েছি, রাইট? দ্যাট ইজ দ্য ইনহেরিটেন্স। দ্যাট ইজ দ্য ইনহেরিটেন্স। আমি যদি আমার ডিরাইভ করেছি, আমার টাইটেলটা ডিরাইভ করেছি, তার ব্লাড গ্রুপ যা আছে আমার ব্লাড গ্রুপও তাই হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য ইনহেরিটেন্স। এবং তার কিছু বিহেভিয়ার আছে, আমিও সেই বিহেভিয়ার গুলো করছি, দ্যাট ইজ দ্য ইনহেরিটেন্স, রাইট? সুমন, সুমন আদক, ক্লিয়ার হয়েছে? ক্লিয়ার হয়েছে? সুমন, ক্লিয়ার হয়েছে? আচ্ছা স্যার, অ্যাবস্ট্রাকশন এন্ড এনক্যাপসুলেশনটা একবার বলবেন, ঠিক আছে কৌশিক?
অ্যাবস্ট্রাকশন 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 মানে হিডেন, মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট করা মানে হিডেন করা। সাপোজ তোকে যদি আমি বলি তোর ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট, তোর এটিএম কার্ডের পিন নাম্বারটা তুই আমাকে দিবি কি? দিবি না। দ্যাট ইজ দ্য অ্যাবস্ট্রাকশন। তুই হিডেন করছিস, তুই হিডেন করছিস আমার কাছ থেকে, তুই পিন নাম্বারটা দিবি না। দ্যাট ইজ দ্য অ্যাবস্ট্রাকশন, মানে হিডেন করা। অ্যান্ড এনক্যাপসুলেশন, এই যে এনক্যাপসুলেশন, এনক্যাপসুলেশন মানে আমাদের যখন না একটা পার্সন তৈরি করছে, পার্সনের মধ্যে কিছু স্টেট দিয়েছে, যেমন নাম, রোল নাম্বার, রক্তের গ্রুপ, এই সমস্ত কিছু স্টেট দিয়ে দিল, ঠিক আছে। এবার তার মধ্যে আমাদের কিছু বিহেভিয়ার দিলাম, সেই বিহেভিয়ার গুলো নিলাম, নেওয়ার পর আমরা যখন বাইরে যাচ্ছি আমরা অ্যাজ এন অবজেক্ট, রাইট, অ্যাজ এন, আমি দিয়ে দেবো সব, আমি সব দিয়ে দেবো, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। অ্যাজ এন আমরা একটা অবজেক্ট, এই অবজেক্ট যখন আমরা তৈরি হয়ে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ কল্ড এনক্যাপসুলেশন। যেমন ধর কোনো ওষুধ, আমরা যখন ক্যাপসুল কিনতে যাই, ক্যাপসুলের ভেতরে তো অনেক ওষুধ মেশানো থাকে, দ্যাট ইজ দ্য এনক্যাপসুলেশন। বোঝা গেছে এনক্যাপসুলেশন কৌশিকদের? ওকে, রাইট। নেক্সট, কার কি বুঝতে অসুবিধা আছে একটু বল। কার কিছু বুঝতে অসুবিধা আছে? আমি আজকে কোনো এক্সাম্পল দেখাবো না প্রায় কম্পিউটারে, ঠিক আছে। আমি এই পরের দিনকে এক্সাম্পল দেখাবো, কারণ আমাকে একটু এই ফান্ডাটা দিয়ে নিয়ে করতে হবে। অবজেক্ট অ্যান্ড ক্লাস যেদিনকে পড়াবো সেদিনকে আমি এক্সাম্পল দেবো, ঠিক আছে। ওকে, আজকে কোনো এক্সাম্পল দেবো না, বা আজকে কোনো কম্পিউটারের ক্লাস আমি নেবো না, করাবো না, ঠিক আছে। আচ্ছা, এর পরের টপিকে যাওয়ার আগে আমি কিছু জিনিসের একটু যেতে চাইছি। সেটা হচ্ছে গিয়ে, আচ্ছা, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এন্ড প্রসিডিউরাল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে পার্থক্যটা কি বুঝতে পেরেছিস? বুঝতে পারিসনি? আর একবার আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি, বুঝতে পারিসনি এটা? ওকে, এটা বুঝতে পারিসনি, আমি একটু বলে দিচ্ছি। অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক আছে, দা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ অবজেক্ট বেস করে। সুতরাং অবজেক্ট বেস করে যখন, এটা হচ্ছে টপ, এটা হচ্ছে টপ ডাউন, এটা হচ্ছে বাটন আপ, ঠিক আছে। টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ হচ্ছে প্রসিডিউরাল ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা কোনো অ্যালগোরিদম নিয়ে কাজ করলে তখন আমরা প্রসিডিউরাল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কাজ করব, রাইট। এবং প্রসিডিউরাল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কাজ করব কি না, আমরা অ্যালগোরিদমটাকে সলভ আউট করে তারপরে প্রোগ্রামটাকে লিখবো, অর্থাৎ কি অ্যালগোরিদম বেস করে লিখবো। কিন্তু উপস কিন্তু অ্যালগোরিদম না, অর্থাৎ বাটন আপ, অর্থাৎ কি আগে ও পিছনেটা দেখে তারপর উপর দিকে যাবে, ঠিক আছে। অ্যালগোরিদম ওখানে থাকবে, অসুবিধা নেই, কিন্তু অ্যালগোরিদমও থাকবে, কিন্তু ও বাটন আপ অ্যাপ্রোচে কাজ করবে। উপসের ব্যাপারটা হচ্ছে, ও যেহেতু এনক্যাপসুলেশন মেথডটা থাকে, এনক্যাপসুলেটেড করে নেয়, সুতরাং ও যে কোনো একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলে তার বিহেভিয়ার গুলোকে সহজে রাখতে পারে এবং মেইনটেনেন্সে খুব সুবিধা হয়, কোড বেশি হয় না, এবং কোড রিউজেবিলিটি বেশি হয়। কোড রিউজেবিলিটি মানে বেশিটা মানে, সাপোজ আমি আমি দেখ, কোড রিউজেবিলিটি বলতে আমি একটা মিটিং আইডি শেয়ার করেছি তোদের সঙ্গে, আমি বললাম যে প্রতিদিন এই একই মিটিং আইডিতে শেয়ার হবে, রাইট। এবার শেয়ার হবে মানে কি, তার পরের দিন যখন ক্লাস নেব আমি, আমি যখন ক্লাস নেব, ঠিক আছে, তোদের এই 22 জন মানে 21 জন যারা আছিস তাদেরকে কিন্তু আমাকে অ্যাড করতে হবে না, তারা অটোমেটিক্যালি ওই আইডিতেই অ্যাড হয়ে যাবে আমি যখন অন করব, রাইট। এবার সাপোজ ধরা যাক যে আরো নতুন যারা জয়েন করবে, তারা কিন্তু আবার নতুন করে টিং টিং করে যোগ হবে, অর্থাৎ আমি এখানে কোড রিউজেবল করছি, মানে কোডটাকে রিউজেবল করছি, বোঝা গেছে? কোডটাকে আমরা রিউজেবল করছি। আচ্ছা, উপসের মধ্যে গ্লোবাল ডেটা বলে একটা ছিল। গ্লোবাল ডেটা মানে ধর গ্লোবাল ডেটা ডিক্লেয়ার করতে সবাই পাবে, সবাই পাবে, যে কোনো প্রোগ্রাম অ্যাক্সেস করতে গেলে সবাই পাবে, কিন্তু এখানে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড গ্লোবাল ডেটার কোনো ফান্ডা নেই, সুতরাং এটা খুব সিকিউর। ওকে, এটা খুব সিকিউর, বোঝা গেছে? নেক্সট, নেক্সট নেক্সট এর দিকে থেকে আমি যাচ্ছি। নেক্সট এর দিকে যেটা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে জাভা ডেভেলপমেন্ট টুল বা জেডিকে, জেআরই অ্যান্ড জার। এই স্লাইডটা আমি আজকে পড়াবো না, এই স্লাইডটা আমি পরের দিন পড়াবো, কিন্তু কি আছে সেটা আমি একটু আছে জাস্ট জানাবো। পরের দিন পড়াবো আমি এটা, আজকে আর পড়াবো না। যেদিকে আমরা সি প্রোগ্রাম করেছি, সি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে সি প্রোগ্রাম কম্পাইল করতে হয়, কম্পাইল করার পরে সেটা একটা অবজেক্ট কোড তৈরি হয়, মানে কম্পাইল করার পরে একটা অবজেক্ট কোড তৈরি হয়, অবজেক্ট কোড তৈরি হওয়ার পরে একটা
রানেবল কোড তৈরি হয়। কেন আমরা সি থেকে জেডিকে কেন করব বা সি কেন পড়বো না, সেটা একটু আজকে জাস্ট আলোচনার বিষয় আলোচনা করাচ্ছি। তা একটা অবজেক্ট কোড তৈরি হয়, তারপর আমাদের একটা রানেবল কোড তৈরি করতে হয় ফর লিনাক্স অ্যান্ড ফর উইন্ডোজ। আলাদা আলাদা ভাবে দু রকম ভাবে তৈরি করতে হয়, লিনাক্সের জন্য তৈরি করতে হয় এবং উইন্ডোজের জন্য তৈরি করতে হয় সির ক্ষেত্রে, ঠিক আছে, সির ক্ষেত্রে। কিন্তু আমরা জাভার ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসটা দরকার হয় না, বিকজ অফ জাভা হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। কেন প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ? বিকজ যখন জাভা কম্পাইল করা হয়, ঠিক আছে, কম্পাইলের পর একটা ডট ক্লাস ফাইল তৈরি হয়। দ্য ডট ক্লাস ফাইল অ্যান্ড ডট ক্লাস ফাইলটা যে কোনো এনভায়রনমেন্টে আমাদের রান করতে পারে, যে কোনো এনভায়রনমেন্টে। জাভা যে কোনো এনভায়রনমেন্টে আমরা অবজেক্টটা কাজ করতে পারে, অর্থাৎ জাভা সে ডট ক্লাস ফাইল যে কোনো এনভায়রনমেন্টে আমাদের রান করে। অর্থাৎ ওই ডট ক্লাস ফাইলটা যদি আমি যে কোনো জায়গায় নিয়ে যাই, যে কোনো জায়গায় অর্থাৎ লিনাক্সে নিয়ে যাই বা ফোনেও নিয়ে যাই, যদি ওখানে জেআরই থাকে মানে জাভা রান টাইম এনভায়রনমেন্ট থাকে, তাহলে রান করে যাবে। ওকে, তা সির ক্ষেত্রে আমাদের সি হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম ডিপেন্ডেন্ট, অর্থাৎ ও প্ল্যাটফর্ম ডিপেন্ডেন্ট বলতে আমরা উইন্ডোজের ক্ষেত্রে উইন্ডোজের ইএক্সি তৈরি করতে হবে এবং লিনাক্সের ক্ষেত্রে ডট আউট ফাইল তৈরি করে আমাকে সি কে রান করাতে হবে, এছাড়া রান করবে না, ঠিক আছে, এছাড়া রান করবে না। বাট জাভার ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হয় না। বিকজ অফ জাভার ক্ষেত্রে হয় না কেন? জাভার ক্ষেত্রে না হওয়ার কারণ হচ্ছে জাভাতে ডট ক্লাস ফাইল ক্রিয়েট হয়, ডট ক্লাস ফাইল। ওই ডট ক্লাস ফাইলটা যে কোনো জায়গায় অর্থাৎ যে কোনো এনভায়রনমেন্টে আমরা যদি লিনাক্সে ফেলি লিনাক্সও রান করবে ডট ক্লাস ফাইলটা, এবং উইন্ডোজে ফেলে উইন্ডোজও রান করবে। এই ডট ক্লাস ফাইলটা রান করায় কে? জেআরই। আমি তাই জন্য বললাম যে আমি ওটা পড়ানোর আগে কিছু জিনিস, তাই জন্য আমাকে জেডিকে লাগতে হবে, জেডিকে ফর জাভা ডেভেলপমেন্ট টুলকিটস অ্যান্ড জেআরই ফর জাভা রান টাইম এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড জেভিএম ফর জাভা ভার্চুয়াল মেশিন। আমরা কম্পাইলার শুনেছিলাম এবং ইন্টারপ্রেটার শুনেছিলাম। কম্পাইলারের কাজ কিনা, কম্পাইলার পুরো কোড প্রোগ্রামটাকে কম্পাইল করে, সিকে অনলি কম্পাইলার থাকে, ঠিক আছে, ইন্টারপ্রেটার থাকে না। কম্পাইল করে ওই প্রোগ্রামটাকে ও একটা অবজেক্ট ফাইল তৈরি করে, কম্পাইল করে ও অবজেক্ট ফাইল তৈরি করে। এই অবজেক্ট ফাইলটাকে তারপরে ইএক্সি ফাইল তৈরি করতে হয় এবং রানেবল লিনাক্সের জন্য একটা রানেবল ফাইল তৈরি করতে হয়। কিন্তু জাভার ক্ষেত্রে কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটার দুটো থাকে। কম্পাইলার কি করে? ডট ক্লাস ফাইল তৈরি করে, অর্থাৎ বাইট কোড তৈরি করে একটা, হ্যাঁ, বাইট কোড তৈরি করে ও কি করে, ও ওই বাইট কোডটা বাইট কোডটা নিয়ে ও কি করে রান করায়। রান করানোর পরে মানে বাইট কোডটা নিয়ে ও রেখে দেয়। বাইট কোডটা এবার এবার ও যখন এই বাইট কোডটা আমরা রান করে, তখন ও কি করে, জাভা তখন ইন্টারপ্রেটারের সাহায্য করে। ইন্টারপ্রেটার কি করে? ইন্টারপ্রেটার বাই লাইন লাইন এক একটা প্রোগ্রাম এক একটা লাইন পড়ে অ্যান্ড এক্সিকিউশন করে, এক একটা লাইন পড়ে অ্যান্ড এক্সিকিউশন করে। এটা হচ্ছে ইন্টারপ্রেটারের কাজ। আমরা যখন নাকি কোনো জাভা স্ক্রিপ্ট অথবা যে কোনো স্ক্রিপ্টিং করব, স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ অলওয়েজ দ্য ইন্টারপ্রেটার কাজ করে। স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো সময় কম্পাইলার কাজ করে না, স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ সবসময় ইন্টারপ্রেটার কাজ করে। তাই জন্য আমাকে যখনই আমাদের জাভা বা উপসের কনসেপ্টে আসতে যাবো, তখন আমাদের জেডিকে আমাকে জানতে হবে, হোয়াট ইজ জেডিকে অ্যান্ড জেআরই জেভিএম। জেআরই জেভিএম কিভাবে কাজ করে সেটাকে আমাকে জানতে হবে, ঠিক আছে, জেআরই জেভিএম কিভাবে কাজ করে সেটা আমাদের দেখতে হবে, ঠিক আছে। তা জিআরই জেভিএম কিভাবে রয়েছে বা যেভাবে কনসিস্ট কি করছে সেটা আমি আগে এর পরের দিনকে আমি আরো ডিটেলসে যাব, রাইট, একটা প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা যাব। ওকে, আচ্ছা, আমাকে বল, বুঝতে পেরেছিস? এখন তোরা মাইক অন করতে পারিস, বুঝতে পেরেছিস না বল? একজন একজন করে মাইক অন করিস, সব অন করিস না। ये प्रोग्राम क्लास है, क्लास है लाइक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, yes only java, only java। ওকে, আমি সিলেবাস দিয়ে দেবো, অসুবিধা নেই, আমি সিলেবাস দিয়ে দেবো। তোরা সবাই বুঝতে পেরেছিস আশা করি। আচ্ছা, আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিচ্ছি, অ্যাটেন্ডেন্সটা যখন নিচ্ছি তখন আমি নাম ধরে ডাকবো, একটু ইয়েস নো বলবি, হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে।
সুমন চ্যাটার্জি আছে? সুমন চ্যাটার্জি আছে? 21 রোল নাম্বার। সুমন আদর আছে 22, Yes, sir. 22, 22। Yes তো? আচ্ছা আমি প্রেজেন্টটা করে নিই, তারপর আমি এফিকিউ সেকশনে যাকে যাকে ডাকবো সে বলবি আছে কিনা। হ্যাঁ, ওকে। 22। স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কে? অর্পণ একটু বন্ধ রাখো, আমি যাকে যাকে ডাকবো তাকে তাকে সে সে শুধু করবে, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার করলে আমি দেখতে পারবো না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আমি ইয়েস স্যার করবো। হ্যাঁ, চ্যাটে ইয়েস স্যার করবো, আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছি। হ্যাঁ, 23। Yes, sir. Srijita Goswami. ওকে, 24। Yes, sir. Basak. ওকে, আচ্ছা 21 নেই? 25। Yes, sir. Sayok Bira. 26। Yes, sir. Shilpa. 27। Yes, sir. Saikat Mitra. 29। Yes, sir. Yes, sir. 29 আছো? Yes, sir. 21 নেই, তাই তো? 30। কৌশিক দে। Present, sir. ইয়েস। 31। 31 দেবজিৎ শাহ। No. Lateral 001 01 Alex. No. 3। Yes, sir. Ami. নিকিতা রয় আছে। Yes, sir. অর্পণ ঘোষ আছে। Yes, sir. সৈকত দাস আছে। সৈকত দাস 06 নেই। ইন্দ্রজিৎ কুন্ডু আছে। ইন্দ্রজিৎ কুন্ডু। ইন্দ্রজিৎ কুন্ডু। ইন্দ্রজিৎ কুন্ডু আছে। তুষান সরকার আছে। বিট্টু সিংহা। অনির্বাণ চক্রবর্তী। हाँ सर अनिर्बाण चक्रवर्ती yes sir অজয় কুমার শাহ। অজয় কুমার শাহ অ্যাবসেন্ট। সাগর মন্ডল। সায়ন চন্দ্র। present sir আছো? সেটা বলো। yes sir আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ফাইজান আছে। দীনেশ ফাইজান নেই। রিম্পা বিশ্বাস। Present, sir. শোভন ঘোষ আছে? নেই। গৌরব মুখার্জি। শঙ্কদীপ মন্ডল। সৈকত নন্দী Present, sir. আছে? It's Saikat Mandi. মান্ডি আছে? Yes. দীপজ্যোতি দে আছে? দীপজ্যোতি দে নেই। কুশল দন নেই। আছে কি? Yes, sir. কুশল দা আছে। Yes, sir. আচ্ছা, তানিয়া পাল। আসিফ, তোমার রোল নাম্বার Yes, হচ্ছে sir. 28। বিশাল। শান্তনু পাল নেই।
অর্ক দাস, অভিজিৎ কুমার, হ্যাঁ অভিনীত কুমার, শান্তনু কুমার শেঠ, 35, কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কর্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে হয়, শশী কাপুর, শশী খুড়া, খোড়া, শশী খুড়া নেই, অরিন্দম মাইতি, Yes, sir. আছো, অ্যাবসেন্ট হয়ে যেতে, হ্যাঁ, অর্পণ দাস, Yes, sir. শ্রেয়া রয়, Present, sir. শুভদীপ মান্না, মেধা চক্রবর্তী, Present, sir. তারপরে 43, বিজেশ্বর খাতুয়া আছে, আছে, জ্যোতির্ময় মন্ডল, আমি মিটিং এ আসছি আবার, হ্যাঁ, স্টপ প্রেজেন্টেশন। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? এবার তোরা বলতে পারিস। আমি ক্লাসরুমে দিয়ে দেবো নোট, হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমি ক্লাসরুমে নোট দিয়ে দেবো। তোরা বুঝতে পেরেছিস তো সবাই? আশা করি বুঝতে পেরেছিস। যদি না বুঝতে পারিস এখন জিজ্ঞাসা কর। আগে দেখতে হবে তো, তারপর তো বলবো। দেখতে হবে। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বড় কথা সেটা হচ্ছে বই কিনতে এখন আপাতত বই লাগবে না। বই লাইব্রেরি থেকে যখন তুলবি তখন তুলবি। আমি যেটুকুনি পড়াচ্ছি সেটুকুনি একটু ভালো করে তোরা দেখ, ঠিক আছে? আমি নোট তো পাঠিয়ে দেবো, মানে নোট বলতে এই পিপিটিটা পাঠিয়ে দেবো, তোরা একটু দেখ, ঠিক আছে? তা কলেজ তো খোলা নেই, সুতরাং কলেজ খোলা থাকলে আমি প্রথম দিন সবার সঙ্গে ইন্ট্রোডাকশন করি, কোথায় থাকিস না থাকিস সমস্ত কিছু জিজ্ঞাসা করি। এই মোমেন্টে তো আমি জিজ্ঞাসা করতেও পারছি না, তা জিজ্ঞাসা করতে আমার খুব ইচ্ছাই করে, জিজ্ঞাসা করতে পারছি না। আমি আগের সেমিস্টারও মোটামুটি সবাইকে ভিডিও কলে ক্লাস নিয়েছিলাম, এই সেমিস্টারও শুরু করেছি। তা সবার সঙ্গে তো আলাপ হলো না, পরে ক্লাস নিতে নিতে আলাপ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? বোঝা গেছে? সবার বাড়িতে দূরে দূরেই অবশ্যই, বাড়ি থেকে বেরোস না, ঠিকঠাক থাকিস, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ওকে, তাহলে কি লিভ করে যাচ্ছি, ওকে? আচ্ছা, আর একটা কথা, আমি অনেককে বললাম, এই আগেও বললাম, যেটা হচ্ছে অনেকে কিন্তু এখনো পর্যন্ত জয়েন করেনি, ঠিক আছে? এখনো পর্যন্ত অনেকে জয়েন করেনি গুগল ক্লাসরুমে। তো যারা জয়েন করেনি তাদেরকে আমি আবার একটা কোড দিচ্ছি, যারা জয়েন করেনি তারা যেন জয়েন করে যায় ইমিডিয়েটলি। আমি দেখতে পাচ্ছি 31 জয়েন করেছে হয়তো, ঠিক আছে? 31 হয়তো জয়েন করেছে, আমি দেখে নিয়ে যাও কতজন জয়েন করেছে। 32 জয়েন করেছে, এখনো তোদের অনেক স্টুডেন্ট আছে তারা কিন্তু জয়েন করেনি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তো সুতরাং সবাই জয়েন করিস, আর আস্তে আস্তে সবাই লিভ হয়ে যায়, ওকে? থ্যাংক ইউ।